آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے اکیلا پن زہر کیوں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو غموں سے اور اینزائٹی سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اور ضرور آپ اپنی الجھی ہوئی زندگی سے انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں، کرتے ہیں شروع۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اکیلا پن انسان کی زندگی کو کس حد تک بدل دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب آپ کے پاس کوئی سننے والا نہ ہو تو دل کی آواز کتنی بھاری ہو جاتی ہے؟ کیونکہ غم اپنوں کے کندھوں پر نکالا جاتا ہے، نہ کہ غیروں کے کندھوں پر۔ لیکن جب غیر بھی کندھے نہ دیں اپنا بوجھ نکالنے کے لیے، اپنا درد نکالنے کے لیے، تو انسان خود بخود بوجھل ہو جاتا ہے۔ سوچو، اگر ساری دنیا آپ کے آس پاس لیکن آپ پھر بھی اکیلے ہیں تو کیا آپ واقعی زندہ ہیں یا صرف سانس لے رہے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اکیلا رہنے والے انسان کے 7 نقصانات اور پبلک پلیس میں رہنے والے انسان کے بینیفٹس۔ 7 ایک ایسی درد بھری کہانی جو شاید آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے اور آپ کے لیے سبق کا باعث بنے۔ نمبر 1، اکیلا رہنے والے انسان کے 7 نقصان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سائنس کے مطابق اکیلا رہنے والے انسان کے جسم اور دماغ دونوں کے لیے زہر جیسا ہے۔ نمبر 1، دماغی دباؤ، اسٹریس۔ اکیلا رہنے والا انسان زیادہ سوچتا ہے جس سے ذہن پر بوجھ ہوتا ہے اور یہ سوچ اس کی بڑھتی ہی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ سوچ اس کے دماغ میں اپنا ایک مکمل گھر بنا لیتی ہے اور یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اسے ان سوچ سے آزاد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ ان سوچوں سے آزاد نہیں ہو پاتا ہے۔ نمبر 2، ڈپریشن۔ اکیلا پن دل کی خوشی کو چھین لیتا ہے اور زندگی بوجھ بننے لگتی ہے۔ نمبر 3، کمزور یادداشت یعنی ویک میموری۔ تحقیق کہتی ہے کہ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کی یادداشت جلدی کمزور ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، دل کی بیماریاں، ہارٹ ڈیزیز۔ اکیلا پن دل کی دھڑکن اور پریشر بڑھا دیتا ہے جس سے دل کے مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، نیند کی کمی، سلیپ ڈس آرڈر۔ اکیلے لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ اور نمبر 6، کمزور قوت مدافعت یعنی ویک امیونٹی۔ اکیلا پن انسان کے دفاعی نظام کو کمزور کرتا ہے، بیماریاں جلدی لگتی ہیں۔ اور نمبر 7، زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اکیلا رہنے والا انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں 7 فوائد، 7 بینیفٹس ان کے جو لوگ پبلک پلیس میں رہتے ہیں۔ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان رہنا انسان کو خوش اور تندرست رکھتا ہے۔ نمبر 1، انکریز ان ہیپینس۔ نمبر 2، کانفیڈنس بوسٹ۔ نمبر 3، سپورٹ سسٹم۔ نمبر 4، پیس مائنڈ یعنی ذہنی سکون۔ اور نمبر 5، لرننگ اپارچونٹی۔ اور نمبر 6، زندگی کا مقصد جڑنا یعنی پرپز آف لائف۔ نمبر 7، صحت مند جسم اور دماغ، ہیلتھی باڈی اینڈ مائنڈ۔ ناظرین، ازیان اپنی زندگی میں ایک اکیلا رہنے والا شخص تھا۔ اس نے فیصلہ کیا لوگ دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ وہ سمجھتا تھا کہ لوگ صرف دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، اس لیے اس نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لوگ صرف دکھ دیتے ہیں، اس لیے تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ ایک عام سا نوجوان تھا مگر دل میں دنیا سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ لوگ صرف دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے سب سے کٹ کر اکیلے رہنا ہی بہتر ہے۔ شروع میں واقعی اسے سکون لگتا تھا، کوئی شور نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سوال نہیں، جواب نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی سکون زہر بننے لگا۔ رات کو جب کمرے کی خاموشی میں بیٹھتا تو اسے لگتا جیسے دیواریں اس کو گھور رہی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ان دیواروں سے باتیں کرنے لگتا جیسے وہی اس کے دوست ہوں، لیکن خاموشی کا بوجھ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ اپنی ہی آنکھوں سے ڈر گیا۔ ہنسی ختم، چہرہ بجھا ہوا اور اندر سے ایک خالی پن۔ پھر وہ لمحہ آیا، ازیان دیوار سے زور زور سے باتیں کرنے لگا، کوئی ہے جو مجھے سنے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر رونے لگا، پھر غصے میں اس نے دیواروں پر مکے مارنے شروع کیے، پھر سر ٹکرایا، پہلے آہستہ، پھر زور سے، پھر بار بار۔ جب تک خون نہ نکل آیا وہ رکا نہیں،
कमरा उसके चीखने और दीवारों से टकराने की आवाजों से भर गया। फिर अचानक सब खामोश हो गया। सुबह जब रोशनी कमरे में आई तो अज़ियान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई जैसे अब भी किसी जवाब का इंतजार कर रही हों। नाजरीन, यह है तन्हाई का अंजाम। अकेले रहना सिर्फ सुकून का धोखा देता है। असल में ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है, जबकि लोगों के दरमियान रहना, बात करना, रिश्ते निभाना, यही जिंदगी की असल ताकत है जो जिस्मानी ताकत बन जाती है। सोचो, क्या तुम वो अज़ियान बनना चाहते हो जो तन्हाई में खो गया, या तुम वो शख्स बनना चाहते हो जो दुनिया के साथ जीता है, खुशी बांटता है और रोशनी फैलाता है? फैसला तुम्हारे हाथ में है। नाज़रीन, साइंस वालों ने एक इंसान को एक कमरे में अकेला बंद कर दिया। कोई खिड़की नहीं, कोई साथी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक इंसान और 4 दीवारें। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या अकेला इंसान खुश रह सकता है तो कितने दिन रह सकता है। नाजरीन, शुरू के दिनों में वो खुश रहा। वो गुनगुनाता, खुद से बातें करता, कभी हंसता, कभी आराम से ज़मीन पर लेट जाता। उसे लगता था मैं आज़ाद हूँ, यही असल मेरा सुकून है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे वही सुकून कैद में बदलने लगा। दीवारें बड़ी लगने लगी, सन्नाटा कानों को चीरने लगा। कभी वो दरवाजे को घूरता, कभी दीवारों को छूता और कभी अपने ही साए से डरने लगता। रातें सबसे भारी थी। वो अंधेरे में चीखता, कोई है जो मुझे सुन सके, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। उसने दीवारों से बातें शुरू की, पहले नरमी से, फिर गुस्से से, फिर पागलपन में। वो हंसता भी था, रोता भी था। फिर एक दिन उसका दिमाग टूट गया। उसने दीवार पर अपने हाथ मारे, मुक्के मारे और आखिरकार अपना सर दीवार पर टकराना शुरू कर दिया। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से, फिर बार बार। जब तक खून बहने न लगा वो रुका नहीं। दीवारें उसके खून से सुर्ख हो गई। चीखों की गूंज लम्हे रही, फिर कमरे पर दोबारा खामोशी छा गई। और जब सुबह रोशनी अंदर आई वो जमीन पर गिरा हुआ था। आंखें खुली थी जैसे अब भी किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। नाज़रीन, आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो तन्हाई भी है और जुल्म की दर्दनाक कहानी भी है। नाज़रीन, दुनिया में तन्हाई सिर्फ उस वक्त नहीं आती जब हम खुद को लोगों से काट लें। कभी कभी तन्हाई हमें दूसरे के जुल्म और गुनाहों की वजह से भी मिलती है। ये एक असल कहानी है उस बदबख्त की जो अपनी ही माँ से जिना करता रहा। उसको एक तहखाने में ले गया और वहाँ उससे जिना किया। उससे उसकी बेटी पैदा हुई। फिर उसने इस शर्मिंदगी की वजह से कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, उस बेटी को तहखाने से बाहर निकलने नहीं दिया। और इस हवस में जब उसने अपनी माँ से जिना किया और बेटी पैदा हुई, बेटी को कभी रोशनी में आने नहीं दिया। उसने उसे ज़मीन के नीचे के कमरे में कैद कर दिया। एक ऐसा कमरा जहाँ न सूरज की किरण पहुँचती थी, न हवा, न आसमान। तीखने कमरे के अंदर वो बच्ची कैद रही। न उसने किसी दूसरे इंसान को देखा, न खुली फजा को, न दुनिया को, न दुनिया की आबो हवा को, न दिन और रात की पहचान को। साल गुजरते गए, वो बच्ची एक कैदी की तरह जिंदा रही। अंधेरों में उसकी आंखें रोशनी को तरस गई। उसका दिल आज़ादी के ख्वाब देखता रहा। फिर एक दिन वो मासूम बच्ची जीने पर चढ़ती गई और ऊपर आ गई। जिंदगी में पहली बार उसने सूरज को देखा था। वो रोशनी जो हमारे लिए आम है उसके लिए ख्वाब थी। जैसे ही सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी वो कांप उठी। उसका दिल बोझल हुआ और उसने वही लम्हा अपनी आखिरी सांस ली। सोचो, एक बच्ची जो कभी सूरज न देख सकी, जिसने कभी आज़ादी न जानी, वो जब पहली बार रोशनी से मिली तो उसका जिस्म बर्दाश्त न कर सका। यह है तन्हाई और जुल्म की सबसे बड़ी सज़ा। नाजरीन, इंसान जिस्म के बगैर नहीं जी सकता, लेकिन याद रखो, रूह रोशनी और साथ के बगैर जिंदा नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आपने तन्हाई को चुनना है या आपने किसी के साथ को, रिश्तेदारों को, ताल्लुकात को निभाकर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।